اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسٹڈی کمپلیٹ کر لی ہے اسم کے بیسک پراپرٹیز کی، جس میں اسٹیٹس، جینڈر، نمبر اور ٹائپ تھا۔ ہم لاسٹ 10 سورز ریویو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ ہم ایسے اس کو اپلائی کر کے اس کے آئیڈینٹیفائی کریں گے پراپرٹیز کو۔ تو اس میں سب سے پہلے سورہ فیل سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ یلو کلر میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں جو اس سم ہے، باقی ہم ابھی تو پڑھا نہیں، ہم نے فعل اور باقی حروف ہیں لیکن وہ ابھی ہم نے پڑھے نہیں، ابھی ہم اسم سے سٹارٹ کریں گے۔ تو علم تری کیف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو اسم سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے، ربو کا سے۔ تو ربو کا سب سے پہلے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہے یا دو ورڈز ہیں، اس کے ساتھ پروناؤن تو اٹیچ نہیں ہے کوئی۔ تو سب سے پہلے تو یہ دو ورڈز ہیں، رائٹ؟ سو ایک یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے، ایک ربو الگ ہے اور کا الگ ہے۔ تو اگر ہم صرف ربو کو دیکھیں تو اس کی پراپرٹیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے۔ تو اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ رفع، جینڈر اس کا میسکولن، نمبر 1، اور یہ پراپر ہے یا کامن ہے؟ پراپر کیسے پتا چلے گا اس کا پراپر ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اس کے آگے وہ لگا ہوا ہے پروناؤن۔ ہاں جی، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریلیشن شپ جو ہے مضاف مضاف علیہ کی ہے۔ تو مضاف، اگر یہ مضاف ہے ربو تو مضاف علیہ کو دیکھنا پڑے گا، اور کیونکہ مضاف علیہ پروناؤن ہے تو یہ پراپر ہوگا۔ تو اس پراپر ہو گئے۔ اور دوبارہ پھر کا، اگر کا کے ہم پراپرٹیز کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ رفع ہے، نصب یا جر؟ رفع، رفع۔ نصب اس کی ریلیشن شپ کیا ہے ربو اور کا کی؟ مضاف علیہ ہے نا، تو مضاف علیہ کیا ہوتا ہے اسٹیٹس؟ جار ہوتا ہے۔ جار ہوتا ہے، تو جار اسٹیٹس کا اور کا میسکولن کے لیے ہوتا ہے، ربو کی ہوتا ہے تو فیمینن ہوتا ہے میسکولن۔ نمبر کا انتا کے ساتھ ہے 1، اور پروناؤن سارے پراپر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کی پراپرٹیز پتہ چل گئی، اور اس کی ریلیشن شپ بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ مضاف علیہ ہے، یعنی اس کو ہم ٹرانسلیٹ کب کریں گے؟ پھر تمہارا رب، تمہارا رب، یور رب، رب آف یو، تو آف کی طرح آپ ہم اس کو بنا سکتے ہیں، تو تمہارا رب۔ آگے ورڈ آتا ہے بی اصحابی۔ بی اصحابی، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک ہی ورڈ ہے یا اس میں کچھ اور بھی اٹیچ ہوا ہے، کچھ حرف اٹیچ ہوتا ہے کبھی؟ حرف جر، جار اور مجرور ہے۔ ہاں جی، تو یہ حرف جر اٹیچ ہے۔ تو حرف جر، اس کا کوئی اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ تو ہوتا نہیں، لیکن حرف جر کرتا کیا ہے؟ ہاں جی، اس نے اصحابی کو جر کر دیا۔ تو اس کا اگر ہم اس کی 4 پراپرٹیز دیکھتے ہیں تو یہ جر ہے۔ اصحاب کیا ہے؟ بروکن پلورل، بروکن پلورل ہے، تو بروکن پلورل کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ سنگل سنگل فیمیل، فیمینن اور 1۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے، پراپر ہے یا کامن ہے۔ تو یہ بھی لائٹ ہے اور الف لام نہیں ہے نا شروع میں، تو اٹ از اے کینڈیڈیٹ آف مضاف۔ تو پھر مضاف علیہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کنڈیشن پوری کر رہے ہیں تو وہ بھی جر ہے، تو اٹ مینس کہ یہ مضاف علیہ کہ پیپل آف ایلیفینٹ، کے ہاتھی والے، ہاتھی کے کمپینین، اس طرح سے آپ تو اب ہم نے فیل کو دیکھنا ہے کہ وہ پراپر ہے کہ نہیں ہے، کہ کامن ہے۔ پراپر ہے، ال کے ساتھ ال لگا ہوا تو اٹ مینس کہ اصحابی بھی پراپر ہے، تو یہ بھی پھر جر ہو گیا۔ ہاں جر ہو گیا۔ اور میسکولن، فیل یوزلی میسکولن، نمبر 1 ہے، یہ پلورل بھی نہیں ہے، اور پراپر ہے۔ اس کی بھی ہم نے 4 پراپرٹیز فائنڈ کر لی۔ اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں؟ حرف آف جر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ۔ با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے نا، تو تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو کبھی کبھی ہم والے بھی کر سکتے ہیں، جو مضاف علیہ ہوتا ہے نا، تو والے کی ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں ہم اردو میں، جیسے پیپل آف فیل ہے نا، انگلش میں تو یہ ہے جا ہے ہاتھی
کے ساتھی کہہ لیں آپ، ہاتھی کے جو ساتھ والے لوگ ہیں، یا پھر آپ ہاتھی والے کہہ لیں، اردو میں وہ زیادہ بہتر ہے، تو ہاتھی والے، تو تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نیکسٹ ہم اگلی آیت آتی ہے علم یاجال، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قیدہ ہوم، اب قیدہ دوبارہ ایک ورڈ آیا قیدہ، تو یہ بھی اسم ہے قیدہ۔ قیدہ مضاف آپ دیکھیں دوبارہ کیا لگ رہا ہے، یہ مضاف لگ مضاف لگ رہا ہے، لائٹ، لائٹ نو الف لام، تو اٹ مینس کہ اس کینڈیڈیٹ فار مضاف۔ اور پھر ہم مضاف علیہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جر ہو سکتا ہے یا نہیں، تو ہم از اے اٹیچڈ پروناؤن، لیکن یہاں پہ اٹیچ نہیں ہے کیونکہ دال کے ساتھ ہم لکھ نہیں سکتے اٹیچ کر کے، تو یہ پروکسیمیٹی ایشو ہے۔ ویسے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہوم بھی انڈیپینڈنٹ بھی ہوم ہوتا ہے نا، اور اٹیچ بھی ہوم ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اٹیچڈ ہے کیونکہ دال کے ساتھ ہم لکھنے میں اٹیچ کر نہیں سکتے، تو قیدہ ہوم۔ تو یہ اسی طرح اس کی پراپرٹیز کیا ہوگی، یہاں پہ یہ نصب ہے قیدہ، اور قیدہ اس میں فیمینن کا کوئی وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں، اس کا مطلب بھی بروکن پرول بھی نہیں ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سنگولر ہے، تو یہ فیمینن ہوگا، اور نمبر اس کا 1 ہوگا، اور اس کے دیکھنا ہم نے پراپر ہے یا کامن ہے، تو بھی آپ نے کہا کہ فیمن نہیں ہے، او سوری، ہاں جی یہ میسکولن، میسکولن ہاں میسکولن ہے، 1 ہے، اور کامن کامن کے لیے ہمیں یہ اس کو دیکھنا ہوم پڑے گا نا، دیکھنا ہوگا مضاف علیہ کو، مضاف علیہ کو پراپر، تو پراپر ہوگا۔ اور ہوم کی پراپرٹیز کیا ہیں، یہاں پہ کیا ہوگا، یہ اس کا اسٹیٹس ہوم کا، نصب ہی جر ہوگا، جر تو یہ مضاف علیہ ہے نا، تو مضاف علیہ جر ہوتا ہے ہو ہمیشہ، جا ہوگا جر میسکولن، اور اس کا نمبر کیا ہے 3 3، اور یہ بھی پراپر۔ تو اس کا قیدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک اسکیم یا چال، تو اس کا مطلب اس کی ہم قیدہ ہوم کا مطلب ہوگا ان کی چال، تو کا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ بن گئی مضاف علیہ والی، ان کی چال۔ فی، فی کون سا حرف ہے، جر حرف آف جر، تو اسی لیے تضلیلین کو اس نے تضلیل کو جر کیا، تو فی، تو تضلیل کی بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا سٹیٹس جر ہے، اور میسکولن نمبر 1 ہے، یہ بھی پلورل نہیں ہے، اور اب یہ کامن ہے یا پراپر ہے، کامن یہ کامن ہے نا، کوئی اس میں وہ 7 کیٹیگریز میں نہیں آتا، الف لام بھی نہیں لگا ہوا ہے، کوئی نام بھی نہیں ہے خاص، پرونون بھی نہیں ہے، اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، اور اس میں موصول بھی نہیں ہے، کال بھی نہیں کر رہا ہے کسی کو، اور یہ مضاف علیہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ، اور اس کو کسی کنڈیشن پہ پورا نہیں اترا تو یہ کامن ہو گیا۔ تو کامن، اور اسی طرح آپ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں کہ فی تضلیل، تضلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ بیکار کر دینا ہے، اس کو پورا نہ ہونے دینا، اس کو غارت کر دینا، اور اردو میں غارت کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وارسلا علیہم طیرن ابابیلا، علیہم، علا کیا ہے، مجرور حرف جر ہے۔ حرف آف جر، تو اس لیے ہم جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، جر، کیونکہ اعلیٰ کی وجہ سے۔ ویسے تو ہوم آتا ہے جب اٹیچ پروناؤن تو وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ کی وجہ سے وہ ڈیفینیٹلی جر ہے، اور باقی اس کی پراپرٹیز اسی طرح، جر جیسے ہوم کی ہم نے یہاں ڈیفائن کی تھی کہ میسکولن 3 اینڈ پراپر۔ ایرن، یہ آپ کو اس کی پراپرٹی کیا ہے، یہ نصب، نصب ایرن ہے۔ نصب، اور تیرن سنگولر، اور اس کی فیمینن ہے یا پلورل، اور میسکولن، اس میں میسکولن فیمینن کا کوئی بھی اس میں وہ سائن نہیں ہے، میسکولن، اور نمبر اس کا 1، اور پراپر یا کامن، کامن کیونکہ یہ یہاں پہ یہ مضاف نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا مضاف، اس میں دو ہے نا، یہ اوپر دو زبر لائٹ ہے، نہیں ہے، ہاں جی، ڈبل تنوین آئی ہوئی ہے نا، تو مضاف تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مضاف علیہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو یہ کامن۔ اسی طرح ابابیلا، یہ بھی نصب استعمال ہوا ہے، اور میسکولن ہے ادھر، ہاں جی، پراپر ہوگا نا، یہ تو مطلب پرندے کا نام ہے۔
नहीं, नाम नहीं है ये उर्दू में हमने नाम रखा हुआ है अबाबिल, लेकिन अरबी में परिंदे का नाम नहीं होता है अबाबिल। नंबर 1, और इसका स्टेटस कॉमन, और सॉरी, टाइप इज कॉमन। अगली आयत में तरमीहिम बिहिजारतिन, तो इसको भी हम एनालाइज कर रहे हैं। तो दो, कितने वर्ड्स हैं ये? 2 वर्ड। दो। बी है और हाँ, हिजारत। तो ये जार मजरूर रिलेशनशिप हो गई इनकी। हिजारतिन, हिजर होता है ना, और हिजार, जी तो ये ब्रोकन ये प्लूरल है ना। ये जार मजरूर क्यों है? ये तो हरफे जार नहीं है, हरफे जार बा किस बात? बा हरफे जार है ना, उसकी वजह से ये जी जार जी। हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि लेकिन ये, हाँ जी, ब्रोकन प्लूरल। तो है ये ब्रोकन प्लूरल ना। वैसे अगर आप इसके मीनिंग के हिसाब से देखें कि पत्थरों की जमा है ना, ये तो ब्रोकन प्लूरल है। तो ये जार स्टेटस हो गया इसका। और ब्रोकन प्लूरल को हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर फेमिनन और वन। और ये भी कॉमन या प्रॉपर? कॉमन। कॉमन। इसमें कोई वो कॉमन प्रॉपर के कोई किसी कैटेगरी में पूरा नहीं आता। मिन, मिन क्या है? हरफ जार। हरफे जार। तो मिन ने क्या करना है? नेक्स्ट इसम को जार जार कर देना। तो ये भी हमें सिजीलिन, तो ये भी जार है। सिजील ये मैस्कुलिन होता है, सिंगल होता है, और ये भी कॉमन। सिजील का जो वर्ड है ना, ये असल में पर्शियन से आया है। पर्शियन में संगे गिल का वर्ड है ना, वो सिजील बन गया था। संगे गिल मीन के वो पत्थर, संग को पत्थर कहते हैं ना पर्शियन में, और गिल कहते हैं मट्टी को। तो मट्टी के जो कंकरी बन जाती है, अगर मट्टी में अगर थोड़ा सा पानी मिलाएं तो ये उस तरह के पत्थर, सिज्जील मीन सिज्जील। तो ये पत्थर जो थे वो सिज्जील के बने हुए थे। फजअलहुम कअस्फिम माकूलिन, का जो है वो हर्फ जार है। का हर्फ जार है, उसका मतलब क्या होता है? जैसा। जैसे या तरह। हाँ जी, जैसा कि। अस्फिन, का की वजह से जार, तो इसकी जार में ये जार हो गया। मैस्कुलिन, सिंगल, और कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन। तो ये कॉमन है, क्योंकि ये मुदाफ तो है ही नहीं ना, तनवीन आ रही है, तो मुदाफ वाले तो बनेगा नहीं, कॉमन। इसी तरह माकूलिन, इसका भी सेम होगा। तो तो इसमें, हर्फ जार तो एक को करता है मजरूर, बाकियों को तो नहीं करता। हाँ जी, ये असल में ना एक और किस्म की फ्रेगमेंट है जो हमने पढ़ी नहीं है। तो जो हम पढ़ेंगे ना, तब तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, कि दूसरा जर क्यों हुआ है। पहला तो जर का ने किया ना, दूसरा जर होने की भी वजह है। तो वो क्यों हुआ है, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये फर्स्ट सूरा है। सेकंड सूरा कुरैश। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ली इलाफी कुरैशिन। ये भी जार मजरूर हो गया पहला हाँ, इला। ली लगा हुआ ना, लाम जेर ली, तो ली इलाफिन, ली इलाफी। तो ये लाइट है, अलिफ लाम भी नहीं है। इट मीन्स के कैंडिडेट ऑफ मुदाफ। मुदाफ। तो मुदाफ कैंडिडेट है, तो मुदाफ हमें देखना है कि मुदाफ अले कुरैशिन मुदाफ अले की प्रॉपर पूरी करता है कंडीशन या नहीं करता है। करता। तो जार होना चाहिए, तो कर रहा है, तो इस मीन्स के ये मुदाफ मुदाफ अले। ली इलाफी कुरैशिन, तो जार हो गया है। इलाफ मैस्कुलिन, सिंगुलर, और कॉमन प्रॉपर। कुरैश के साथ है ना, तो कुरैश को देखना कुरैश पड़ेगा ना, तो प्रॉपर है। कुरैश इज ए प्रॉपर नेम ऑफ द ट्राइब, तो ये प्रॉपर हो गया। इसी तरह कुरैश भी जार है, और मैस्कुलिन है, सिंगुलर है, और प्रॉपर। तो ली इलाफ ही कुरैश के कंफर्ट, इलाफ होता है कंफर्ट के, कुरैश के आराम के लिए, या कुरैश के कंफर्ट के लिए। इलाफिहिम, दोबारा सेम वर्ड दोबारा आया है, इलाफिहिम। इलाफी तो ये, हाँ जी, मुदाफ। मुदाफ मुदाफ है। जब भी इसम के साथ प्रोनाउन अटैच होगा तो मुदाफ मुदाफ ले बनेगा। तो ये भी जर है, मैस्कुलिन, सिंगुलर, और प्रॉपर।
تو ہم کا تو ہم کر چکے ہیں آلریڈی، اس کا تو آپ کو پتہ ہے. تو اس میں یہاں پہ جر ہی ہوگا نا، کیونکہ مضاف مضاف ہے. جر. رحلتا، نصب. یہ نصب ہے، یہاں پہ نصب. سنگولر. سنگولر سنگولر فیمنن. فیمینن، کیونکہ تا کامن. مربوطہ کی وجہ سے. اور سنگولر اور کامن ہے یا پراپر ہے؟ وہ الشتا بتائے گا نا. یہ کیونکہ یہ لائٹ ہے نا، ہلکا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ کینڈیڈیٹ آف مضاف مضاف ہے. تو بعد میں آ رہا ہے مضاف جر ہے تو مضاف مضاف ہے. تو اٹ مینس کہ الشتا کیا ہے، پراپر ہے یا کامن ہے؟ پراپر. پراپر. پراپر ہے، تو پراپر. اٹ مینس کہ یہ بھی پراپر ہے. تو ال لگا ہوا ہے تو یہ بھی جر ہے. شتا میسکولن، سنگولر اور پراپر. اور واو لگا ہوا نا، تو اب یہ سیکنڈ مضاف علیہ ہے. جب واو لگتا ہے نا تو مضاف علیہ دوسرا بھی آ سکتا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. تو رحلہ کہتے ہیں سفر کو، سفر آف، ایک تو کیا سردیوں کا کہتے سفر اور دوسرا گرمیوں کا سفر. تو دونوں سفر ان کے ہیں، تو اس لیے کا کی ریلیشن شپ ہے دونوں میں. اسی طرح یہ سیم پراپرٹیز اس کی ہیں والسیف کی. جر ہے، میسکولن ہے، سنگولر اور پراپر. فَلْيَعْبُدُوا، یہ فعل ہے، یہ ہم ابھی پڑھا نہیں ہم نے. ربا حاضل بیتی، نصب. ربا. ربا نصب، اور میسکولن میسکولن سنگل. ون. اب پراپر پراپر. یا کامن؟ کامن. کامن. کامن، لیکن اٹ از لائٹ، تو لائٹ ہونے کی وجہ ہونی چاہیے نا کہ، اچھا تو ہے لائٹ ٹھیک ہے. ہو تو الف لام بھی نہیں ہے، دونوں کنڈیشنز پوری. حاضہ تینوں اسٹیٹس میں سیم ہوتا ہے، نصب، رفع نصب اور جر. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہم اس کو دیتے ہیں پھر کہ یہ جر ہی ہوگا. تو رب آف ہی ہے نا، کہ اس گھر کا رب، ترجمہ تو یہی بنے گا نا. تو اٹ مینس کہ یہ مضاف مضاف ہے، تو جر ہے. اور میسکولن حاضہ یوز ہوتا ہے، سنگل کے لیے ہوتا ہے، اور یہ بھی پراپر ہے، تو پھر یہ بھی پراپر بن گیا. حاضل، ہاضا مضاف ہے. ہاں جی، ہاضا مضاف ہے. مضاف الیہ. مضاف تو ربا ہے نا. ربا ہاضا کے ساتھ. ہاں جی، ربا حاضہ. میں حاضر بیت کو سمجھ رہی تھی. اچھا، نہیں حاضل بیت کے ساتھ نہیں. ہاں، حاضہ اس میں اشارے ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، تو وہ ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. تو یہ جر، تو البیتی دوبارہ جر ہے. البیتی میسکولن سنگل، اور یہ بھی پراپر ال لگا ہوا ہے نا، تو پراپر ہو ال کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ بنتی ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے ابھی کہ اس طرح کی ریلیشن شپ کیسے بنتی ہے، اور اسی لیے یہ البیتی جر ہے. تو جر کیوں ہے، تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا. آخری آیا ہے الذی اطعمہم من جوع، کلیئر جار رائٹ، جار مجرور، من جوع. تو یہ پراپرٹیز اس کی خوف. بھی جار ہو گئی، میسکولن سنگولر اور کامن. من خوفن دوبارہ سیم تھنگ، جس طرح جوئن کی ہے اسی طرح سیم پراپرٹیز ادھر آ جائیں گی، جار میسکولن سنگولر اور کامن. تو یہ سورہ قریش. تو آج ہم 3 صورتیں کریں گے. تو نیکسٹ سورہ معون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین. بی جار حرف جر. اور مجرور بی با لگا ہوا ساتھ، 3 کے ساتھ. تو دینی جار ہو گیا، اور دین میسکولن سنگولر اور کامن یا پراپر؟ پراپر ال لگا ہوا ہے نا. الدین. ہاں جی، ال لگا ہوا، الف لام. تو پڑھنے میں الف لام ہم پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ جب شروع میں کچھ اٹیچ ساتھ ہو نا تو ہم اس کو ملانا پڑتا ہے. الف لام کو پھر پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ الف وصل ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ملا کے پھر آگے پراپر جو آگے لیٹر آ رہا ہوتا ہے نا اس سے ملانا ہوتا ہے بالدین. اسی لیے وہ تشدید ڈالتے ہیں وہاں پہ کہ الف لام پڑھنا نہیں ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، الیتیما. تو یہ نصب ہو گیا، یتیم پراپر ہو گیا. میسکولن پراپر اور سنگولر. ال لگا ہوا ہے تو پراپر. الا طعامی
जार मजरूर जार मजरूर, इसीलिए तामी एक जार जार है। अब तामी जार है, लाइट भी है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो ये कंडीशंस पूरी कर रहे हैं। अब हम इसको देखें तो ये भी जार है, अलमस्कीनी। तो ताम ऑफ काम मस्कीन, स्कीम तो मुदाफ मुदाफ इलैह। दाखिल है हाँ जी, मुस्कीन का खाना। तो ताम मैस्कुलिन हो गया, सिंगुलर हो गया, और प्रॉपर कॉमन, प्रॉपर है प्रॉपर, प्रॉपर इस अल वजह से, मिस्कीन जो है अल वो की वजह से। हाँ, तो इसी तरह ये भी जार है, मिस्कीन सिंगुलर, और ये भी प्रॉपर हो गया। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, फा भी जार मजरूर। फा हरफ जार है, बा नहीं ता काफ लाम वाव, फा नहीं फी है है, उसमें, फा नहीं है, फी है। फा नहीं, हाँ जी, फी होता है, फा नहीं, तो इसीलिए ये जर नहीं बना ना, तो वही लुन रफा आया है, क्योंकि ये इसको फा से कोई चेंज नहीं आती, तो बाय डिफॉल्ट रफा ही होता है। रफा मैस्कुलिन सिंगुलर और कॉमन, और इसकी रिलेशनशिप भी नहीं है ना, क्योंकि ये लाइट नहीं है, ओके और लाइट भी नहीं है, और दरमियान में लाम भी है, एक देखना इससे जा मुदाफिला के दरमियान में कुछ नहीं होता, तो इसमें ली अलग से है। तो ली की वजह से क्या ली कौन सा वर्ड है? हरफ जार हरफ जार जार। अब मुसल्लीन का अगर हम टेबल बनाएं तो इसके प्लूरल क्या मतलब है? मुसल्लूना, मुसल्लीना, मुसल्लीना। तो ये जर और नसब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? जार जर, जार है ली की ली वजह से। जर हो गया। मैस्कुलिन है, राइट, ये ऊना ईना हम होते ही मैस्कुलिन है, और ये 3 है, थ्री है और कॉमन है, प्रॉपर है। कॉमन कॉमन अल 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 ये के साथ है ना? हाँ जी, ये जो लाम लगा अलिफ हुआ, लाम लगा है ना, तो हाँ ये जी, प्रॉपर नाउन हुआ हाँ ना। जी, ये अल मुसल्लीन है असल में ना, क्योंकि अलिफ लिखा नहीं जाता लाम की वजह से ना, वो इकट्ठा करना होता है ना, तो लिल मुसल्लीन, तो ये प्रॉपर है, अल मुसल्लीन। होम, अब ये जो होम है ना, ये अटैच नहीं है अल्लाह जीना के साथ। क्यों नहीं अटैच? अगर अटैच होता तो फिर हम जोड़ के लिख सकते थे इसको, नून के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो इट मीन्स के ये अलग से है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है होम। तो इंडिपेंडेंट हो तो इसका स्टेटस क्या होता है? रफा, रफा होता इंडिपेंडेंट रफा होता है। और मैस्कुलिन है, 3 है, और प्रॉपर हमेशा। ऑन कौन सा वर्ड है? जब मजरूर जार हर्फ जार जर मजरूर, हाँ जी। तो हर्फ ऑफ जर ने, ऑन ने किसको जर किया है? सलाती को। सलाती को, क्योंकि ये भी 2 वर्ड है। सलाती हिम खुद से मुदाफ मुदाफ है। तो सलाती मैस्कुलिन है या फेमिनन? फेमिनिन। फेमिनन, तो मरबूता आता है इसके एंड पे, सिंगुलर एंड प्रॉपर। हिम की वजह से प्रॉपर है, क्योंकि उसका मुदाफले प्रॉपर है। और हिम के तो सेम है जैसे पहले हमने की थी, यहाँ पे जर होगा ये इसका स्टेटस, बाकी प्रॉपर्टीज उसी तरह। साहून, हाँ, प्रॉपर है। सलाती प्रॉपर हो गया ना, क्योंकि हिम की वजह से, हिम उसका मुदाफल है, और हिम तो नहीं हिम प्रॉपर ही होता है ना, प्रोनाउन है ना ये, प्रॉपर प्रोनाउन क्यों? प्रोनाउन सारे प्रॉपर होते हैं, अटैच्ड भी और इंडिपेंडेंट भी। तो मैस्कुलिन 3 और जी हाँ जी। होम, होम और हिम में जो होता है ना, होम करना है या हिम करना है, इट ऑल डिपेंड्स के इसके पिछले लेटर पे कौन सी हरकत आई है। अगर सलाता होता, जबर होती, तो सलाता होम होता है, या सलातू होम होता है। लेकिन जर है, जर की वजह से सलाती बना ना, तो फिर हिम ज्यादा फिट बैठता है, तो वो उसको हिम कर देते हैं फिर वो। हिम मतलब सेम होता है दोनों का, होम का हिम का, सिर्फ पढ़ने में वो इजी होता है ना, तो इसलिए वो सेम वो ही उसको हिम कर देते हैं, ताकि वो पढ़ने में स्मूथ हो जाए। साहूना, इसका स्टेटस क्या है? नसब अब क्या ये रफा होगा राइट मुस्लिम में हरकत देखने से पहले हमने कॉम्बिनेशन देखना होता है ना। कॉम्बिनेशन या तो ऊना कॉम्बिनेशन है, तो इट मीन्स के ये ऊना कॉम्बिनेशन, साहूना, साहीना, साहीना, तो ये रफा होगा फिर यहाँ पे, रफा हिम रफ मैस्कुलिन, 3 डेफिनेटली ऊना ईना मैस्कुलिन होते हैं। 3 नहीं हाँ जी, टू होगा 3, थ्री होगा और कॉमन प्रॉपर, कॉमन। हल नहीं लगा हुआ ना, तो
کامن. دوبارہ اللہ زینہ ہوم آیا ہے جیسے یہاں پہ تھا اللہ زینہ ہوم، سیم. تو یہ ایگزیکٹلی سیم ہے دونوں میں کیونکہ اسی طرح استعمال ہوا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ پراپر ہے. اور پراپر ہے. رف ہے. رفع ہے. رفع یہ بھی اسی طرح اونا ہے، اونا اینڈ پہ ہے نا، جس طرح سا ہونا مسلم ہونا رفع ہے، میسکولن ہے اور 3 ہے. تو یہ تو اسی طرح سے تو اس پریکٹس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں نا ریوائز ہوتی ہو جاتی ہیں کہ پھر ہمیں ایک دفعہ ہم اچھی طرح ریوائز ہو جائیں گے نا، پھر ہمیں ہر دفعہ دیکھنا نہیں پڑے گا آپ کو، یہ خود ہی آپ کو مائنڈ میں خود ہی آ جائیں گی، یہ چاروں پراپرٹیز ورڈ کو دیکھتے ہی آ جائیں گی، کوئی ٹائم بھی نہیں لگے گا. تو یہ اس کا ایکسرسائز کرنے کا یہی تھا کہ ہم یہ 10 صورتیں کریں گے، کیونکہ ہم بہت کامن ہے نا، یہ 10 صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر نماز میں، تو یہ سب کو یاد بھی ہوتی ہیں اور ورڈز بھی فیملیئر ہیں، تو اس کے ترجمہ بھی آلموسٹ یاد ہی ہے سب کو. تو ہم یہ کیا کریں گے جب ہم پڑھیں گے اسی پہ اپلائی کیا کریں گے اس کو. اسی طرح یہ جو وائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ یہ بھی سارے ڈفرینٹ کلر کے ہو جائیں گے جب ہم اس کو پڑھ لیں گے. تو یہ سورہ ماعون. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اور ایک دوسری یہ ایک کویسچن تھا، ایک ہماری ساتھی سسٹر انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے میسج کر کے، تو میرا وہ تو مجھے بھی اس پہ ریسرچ کرنی پڑی کیونکہ مجھے آتا نہیں تھا اس کا آنسر فوراً ہی. تو لیکن اٹ از گڈ تھنگ کہ آبزرویشن اچھی ہے. تو اگر اس طرح کے کویسچن ہوں گے نا تو پھر ہمیں زیادہ نالج تھے نا، وہ یاد رہیں گی چیزیں، اور ہمیں اس طرح کے کویسچن اس وقت ذہن میں آتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے کیوں ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا پارٹ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ گائے ذبح کرو، بنی اسرائیل کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو ان کی کنورسیشن ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ گائے ذبح کرنی. تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھو کہ بقراتن کہتے ہیں نا گائے کو. تو بقراتن یہ گائے کے لیے ورڈ یوز ہے بقراتن. تو یہ ورڈ کیا ہے، اس کی پراپرٹی رفع ہے، فیمینن ہے، سنگل ہے اور کامن ہے. الف لام نہیں لگا نا، کامن ہے. پھر اگلی آیت میں دیکھیں دوبارہ آئے گا یہ قالوا ادعوا لنا ربک انہا بقراتن، یہاں دوبارہ آتا ہے، سیم ورڈ آتا ہے دوبارہ، ایگزیکٹلی سیم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں دوبارہ وہ کہتے ہیں، اب اس آیت میں وہ کہتے ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں نا کہ کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوگا تو بڑی اچھی لگے گی دیکھنے میں. اب وہ آگے کی جو آیت ہے نا، اس میں دیکھیں ان بقرہ ڈفرنٹ یوز ہوا ہے. یہاں پہ بقرہ تن نہیں یہاں پہ یوز ہوا ہے، بلکہ البقرہ، تا مربوطہ تو ہے ہی نہیں اس میں. سمجھ گئی. تو یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے، البقرہ، تا بھی نہیں ہے اور ال بھی لگا ہوا ہے. تو ال کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے، یہ پراپر. یہ پراپر پراپر. ناؤن یہاں پہ یار وہ پراپر اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، ال اور دامر نہیں بوتا. نہیں تا مربوطہ تو ہو سکتے ہیں، تنوین نہیں ہو تنوین سکتے. نہیں ہو سکتا. البقرہ تو ہو سکتا تھا. انا کی وجہ سے اگر البقرہ استعمال کرتے ہیں نا، اگر تا مربوطہ کے ساتھ، ان البقرہ تا یوز ہوتا ہے. ہو سکتا تھا. ہاں جی ہو سکتا ہے. پھر آپ آگے چلیں دوبارہ، پھر ایک دفعہ پھر یہاں پہ بقرہ تو نہیں آیا. تو اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ اس کا پھر اگر ہم ٹرانسلیشنز دیکھیں گے نا ڈفرینٹ جگہوں کے، جیسے کہ ڈفرینٹ اگر ہم ٹرانسلیشن دیکھیں نا، جیسے یہاں پہ، تو یہاں پہ انہوں نے بقرہ، یہ گائے انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کی ہے نا اوپر یہاں پہ، شاید آپ کو نظر آ رہا ہو جو پہلی لائن میں جی. گائے، پھر نیچے آپ دوبارہ گائے، پھر آگے آئیں تو گائے ہو. دوبارہ گائے، رائٹ. یہاں پہ جب البقرہ لگا ہو نا، یہاں بھی انہوں نے گائے ہی ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ان البقرہ. تو انہوں نے ڈفرینس کوئی نہیں رکھا ہے، جبکہ یہ یہاں پہ پراپر ہو گیا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن کوئی وجہ ہوگی انہوں نے، کیونکہ ترجمہ پڑھنے میں آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا کہ اگر آپ ترجمہ پڑھیں نا کیسی ہو کو کتنے، بے شک وہ گائے ہمیں پہچانی نہیں جا رہی نا، مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے پہ. تو ترجمے میں تو آپ پڑھتے ہیں تو چلتے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑے سے اور ٹرانسلیشنز دیکھی، اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی تھی. تو اگر انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں نا
आया नंबर 70 में ये वाली, यहाँ वो कहते हैं इन्नल बकरा तशाबह अलैना। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रांसलेशन किया कि इंडीड ऑल काउस लुक अलाइक। तो यहाँ पे उन्होंने काउस इसकी ट्रांसलेशन की हुई है, अगर आप देखें यहाँ पे काउस यानी उसको प्लूरल किया हुआ है कि सारी गायें हमें एक जैसी लग रही। और इसी तरह एक और वेबसाइट है, वो भी इस्लामी सिटी है, उन्होंने भी सेम इसी तरह ट्रांसलेशन की है। उन्होंने भी इसको गाय इन्नल बकरा, इसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है और काउ ऑल काउज रिजेंबल्स वन अनदर। तो फिर मैंने वो किसी तस्वीर भी एक आध सुनी है, उस्ताद नमाज़ी खान का भी सुना है। तो उनका कहना है कि पहले जो थे ना ये, जहाँ पे बनी इसराइल, जब वो कह रहे हैं ना कि पहले सवाल कर रहे हैं ना कि वो हमें कैसी होनी चाहिए गाय, सवाल पूछ रहे हैं, तो उनका इरादा नहीं था ज़िबा करने का। तो उनका इरादा था ही नहीं कि हम करें, ऐसे सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब एक दो सवाल हुए और जब कलर भी बता दिया अल्लाह ताला ने, फिर वो गए बाहर और देखने भी गए गायों को। लेकिन जब वो देखने गए ना, तो उनको गायें फिर उनको पता नहीं चला है। तो इसीलिए अल बकरा यहाँ पे यूज हुआ है कि उन्होंने जाके स्पेसिफिकली एक ग्रुप ऑफ काउस को देखा, लेकिन उनको पता नहीं चला फिर भी कि कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारी तो एक जैसी है। तो बकरा अगर ता के बगैर आए ना, तो ये अरबी, मैंने इसकी उसमें डिक्शनरी में जाके भी देखा था, तो बकरा अगर ता के बगैर है ना, इट मीन्स के ये प्लूरल है। प्लूरल हो गया। हाँ जी, एक बकरातुन होता है ना प्लूरल, जैसे मुस्लिमातुन, वो यूज भी हुआ हुआ है सूरह यूसुफ में। जब वो बादशाह कहता है ना मैंने 7 गायें देखी, तो बकरात यूज हुआ हुआ है वहां पे, तो प्लूरल होता है वो भी। लेकिन एक प्लूरल ये भी है, जैसे कौम होता है ना, जैसे हमने कहा था कौम इसमें जमा है, कि कलेक्टिव प्लूरल है, कि उसको आप, इसका मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ काउज है। तो इसका मतलब एक तो फिर आप ये ट्रांसलेशन इस तरह से करें उसको कि उन्होंने देखा जाके ना, तो उन्होंने गायें देखी तो उनको सारी एक जैसी लगी। उन्होंने कहा कि गाय तो हम सारी एक जैसी हैं, हमें हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी इसमें से हम ज़िबा करें। जब जाके देखा उन्होंने, या फिर वो ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि ये जो गायों का जो मामला है ना, हमें समझ नहीं आ रही, इस तरह से भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर मैंने एक और तफसीर की थी बुक, उर्दू की तफसीर इब्ने कसीर, तो उनकी जब ट्रांसलेशन देखी ना, तो उन्होंने इसी तरह ट्रांसलेट किया हुआ है इसको। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये वाली लाइन इन्नल बकरा तशाबह अलैना, तो इन्होंने कहा कि इस किस्म की गायें तो बहुत सारी हैं, पता नहीं चलता। तो ये वाली ट्रांसलेशन रिजेंबल कर रही है इंग्लिश वाली के साथ, जो कि ज्यादा देखें, अगर वर्ड को देखें तो डिफरेंट वर्ड है ना, तो एक गाय तो नहीं हो सकता इसका मतलब, तो ये प्लूरल है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ भी गायों का तर्जमा किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे देखें ना इसकी तफसीर में भी, तो उन्होंने यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ अगर आप पढ़ें ये वाला, चूंकि इस रंग की और इस उम्र की गाय ने बहुत ज्यादा नजर आई, तो उन्होंने कहा कि कोई और निशानी भी बताए, तो उन्हें पता नहीं चला कि अभी भी। फिर उन्होंने कहा कि हमें रास्ता मिल जाएगा। हाँ, तो ये इससे ना, ये क्वेश्चन इस तरह के जहन में आए ना, तो फिर आप उसको रिसर्च करते हैं, तो फिर आपको और चीजें पता चलती हैं। तो फिर आपको ये एहसास होता है कि ये हम जो पढ़ रहे हैं, इट इट मीन समथिंग। कि हम ब्लाइंडली आप पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन, तो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे हो, आप ट्रांसलेट बस पढ़ी जा रहे हैं। तो उसमें डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट तरह से ट्रांसलेट किया होता है। तो उन्होंने भी सही किया होता है, आई एम नॉट टेलिंग कि वो रॉन्ग किसने किया है या किसने सही किया है, लेकिन उससे आप जज कर सकते हैं, उसमें आप पता चल जाता है आपको कि अच्छा इस तरह से भी आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दैट वाज गुड थिंग। सो इसी तरह अगर आप इस तरह वो देख देख के पढ़ेंगे ना ये चीजें अप्लाई करके, तो फिर यू विल हैव क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके जहन में। फिर उसके आंसर इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे, तो फिर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर वो 1-2 घंटे लगाए, फिर आप पता चल जाता है। तो बकरातुन और फिर बकरा। हाँ, बकरा भी है, और एक और ब्रोकन प्लूरल भी इसका होता है, बकायर। बकायर के साथ ब्रोकन प्लूरल भी बनता है, जिसको ये कलेक्टिव नाउन कहते हैं, इस बकरा को। अल बकरा तो यूज हुआ है ना, और इसीलिए उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे यूज किया है कि उन्होंने गायें देख ली थी, एक ग्रुप ऑफ काउस, उसमें से उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता चल रहा कौन सी चाहिए, तो इसीलिए ये प्रॉपर यूज हुआ। प्रॉपर उसी टाइम यूज होता है ना, जो जब स्पेसिफिक हो, आपको पता हो कि ये चीज। तो उन्होंने जाके अपनी गायें देखी होंगी ना अपने पास जितनी है, तो उसमें से उन्होंने देखा होगा कि अच्छा किसको ज़िबा करें, तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं चल रहा, अभी भी कुछ और निशानी भी बताएं। फिर अल्लाह ताला ने एक और निशानियां बताई उनको, तो फिर उन्होंने उसको ज़िबा कर ही दिया।
जबकि वो करना नहीं चाहते थे, वहाँ का आदू या फालू, कि वो चाहते नहीं थे करना उसको, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिया उसको। तो ये हाथ से हाँ जी, ट्रांसलेशन हाथ से लिखी हुई है। कौन से वाली? ये वाली? ये किसी ने अपने हाथ से लिखी है। ये हाथ से लिखी हुई है? नहीं, पहले वो ऐसी प्रेस में छपती होती थी ना, ओल्ड जो होती थी ना बुक्स में। हाँ जी, ये उनके प्रिंटिंग प्रेस ऐसे ही होते थे, वो शायद एक दफा हाथ से लिख लेते थे, फिर उसको ना छापते थे वो। लेकिन ये हाथ से लिखी है हाँ माशाल्लाह। जी। तो ये इब्न कसीर की तफसीर की बुक्स मेरे पास पड़ी हैं, तो ये उसमें से मैंने फिर तस्वीर ले ली थी। तो जैसे कुछ सूरतों में इस तरह आया हुआ है, जैसे अल हैया और मैयती, अल मैयती तो कहीं पे अल के साथ है, और वो तो ये चीज भी इसी तरह ही है जैसे ये बकरा का आप बता रहे हैं, या वो ये डिफरेंट? प्रॉपर के हिसाब से तो उसी तरह है, जी। लेकिन वो प्लूरल के हिसाब से शायद ना हो, तो वो हमें स्पेसिफिक केस वो देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है। ओके। हाँ, लेकिन अलग अगर लग रहा है तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर हो गया। तो ये चीज हमने पढ़ी भी थी, तो मैंने कहा चलो इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी मिल जाए तो फिर हम क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टर क्लियर हो गया आपको? जी जी सही लग रहा है? आई डोंट नो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, लेकिन दिस इज माई इज्तिहाद। सही, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अब मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम 3 क्लासें करेंगे, और चौथी फिर उसके बाद फिर छुट्टियां करेंगे थोड़ी सी ईद की, फिर उसके बाद उससे फॉलोइंग वीक दोबारा वापस आएंगे इंशाल्लाह। चले हम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व लिसुल्तानिका। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइमा मग़फ़िरतिक व सलामता मिन कुल्लि इस्म व निअमता मिन कुल्लि बिर वल फौज़ बिल जन्नह व नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबर व नऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महयाया व ममात व नऊज़ु बिका मिन बरसि वल जुनूनि वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातना व आमिन औरातना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ी मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीरो या मुजीरो या मुजीर। रब्बि ज़िदना इल्मन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अन्ता वलियुना फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन व फ़ी कश्मीर व फ़ी कुल्लि मकान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन। या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। चलो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह भी मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।